ओम शांति 18 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे सर्वशक्तिमान बाबांक सहित बुद्धि जोग लगाइले शक्ति मिलिबो। जोग द्वारा ही आत्मा रूपी बैटेरी चार्ज होई थाए एवं आत्मा पवित्र सतो प्रधान होई जाई थाए। सर्वशक्तिमान बाबांक सहित बुद्धि जोग लगाइले शक्ति मिलिबो। जोग द्वारा ही आत्मा रूपी बैटेरी चार्ज होई थाए एवं आत्मा पवित्र सतो प्रधान होई जाई थाए। प्रश्न, संगम जुगरे तुमे संतान माने केउ पुरुषार्थ करुछ जहार प्रारब्ध रूपे तुमको देवता पद मिली जाउछि? संगम जुगरे तुमे संतान माने केउ पुरुषार्थ करुछ जहार प्रारब्ध रूपे तुमको देवता पद मिली जाउछि? उत्तर, संगम जुगरे आमे सबु शीतल हेबार पुरुषार्थ करुछु। शीतल अर्थात पवित्र हेबा द्वारा ही आमे देवता होई जाउछु। जे पर्यंत शीतल होई नाहु से पर्यंत देवता मध्य होई पारिबु नाही। तेणु एही संगमरे शीतला देवी होई समस्तंको उपरे ज्ञानर ठंडा जल छिंची समस्तंको शीतल करिबाकु हेबो। समस्तंकर उत्तापकु अर्थात काम क्रोध को शांत करिबाकु हेबो। निजे शीतल होई अन्य समस्तंकु शीतल करिबाकु हेबो। ओम शांति। पिला मानकु प्रथमे गोटिए कथा बुझीबार अछि जे आमे समस्ते भाई भाई अटु एवं शिव बाबा समस्तंकर बापा अटंती। तांकु सर्वशक्तिमान कहा जाए। तुम मध्यरे समस्त शक्ति थिला। तुमे समग्र विश्वरे राजत्व करुथिल। भारतरे एही देवी देवता मानकर राज्य थिला। तुमे ही पवित्र देवी देवता थिल। तुमर कुल बा साम्राज्य रे समस्ते निर्विकारी थिले। केउ माने निर्विकारी थिले? आत्मा माने। वर्तमान पुनर्बार तुमे निर्विकारी हेउछ। सर्वशक्तिमान बाबा को याद करी शक्ति नेउछ। बाबा बुझाउछंती आत्मा ही 84 जन्मर अभिनय करि थाए। आत्मारे ही सतो प्रधानतार शक्ति थिला। ताहा पुणी दिन को दिन कमी कमी जाउछि। सतो प्रधानरु तमह प्रधान तो हेबाकु ही पड़िबो। जेपरि बैटेरी रो शक्ति कमी गले मोटर ठिया होई जाए, बैटेरी शक्तिहीन होई जाए। आत्मार बैटेरी संपूर्ण शक्तिहीन हुए नाही। किछि ना किछि शक्ति रही थाए। जेपरि किए मरीगले दीप जलाई थांती, सेथिरे घियो ढाली चली थांती, जेपरि कि ज्योति लिभि न जीव। वर्तमान तुमे संतान माने बुझुछ तुम आत्मारे संपूर्ण शक्ति थिला, वर्तमान नाही। वर्तमान पुनर्बार तुमे सर्वशक्तिमान बाबांक सहित निजर बुद्धि जोग लगाउछ। निज मध्यरे शक्ति भरुछ काहींकिना तुमर शक्ति कम होई जाइछि। शक्ति संपूर्ण रूपे सरीगले शरीर ही रहिब नाही। आत्मा बाबांको मने पकाई पकाई संपूर्ण पवित्र होई जाए। सत्य जुगरे तुमर बैटेरी संपूर्ण चार्ज रही थाए। पुणी धीरे धीरे कला अर्थात बैटेरी कम होई चली थाए। कली जुगर अंतिम समय रे आत्मार शक्ति मात्र अल्प किछि रही जाई थाए। जेपरि कि शक्तिर अवक्षय होई जाई थाए। बाबांको मने पकाइबा द्वारा आत्मा पुनर्बार भरपूर होई जाई थाए। एबे बाबा बुझाउछंती जणको ही याद करिबाकु हेबो। भगवान तो उच्चरु उच्च अटंती, बाकी समस्ते रचना अटंती। रचना को रचना ठारू अविनाशी संपत्ति मिली थाए। रचयिता तो एकमात्र अविनाशी बाबा ही अटंती। बाकी समस्ते हेउछंती विनाशी। अविनाशी बाबा को मने पकाइले अविनाशी वर्षा मिली थाए। तेबे पिला मानंकु अंतर रे बुझीबा दरकार कि बाबा आम पई स्वर्ग नुआ दुनिया स्थापना करुछंती। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्गर स्थापना हेउछि जेउथिरे तुमे संतान माने ही आसी राजत्व करुछ।
ମୁଁ ତ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ କେବେ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ କି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା 60 ବର୍ଷର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସିଏ ପୁଣି ନମ୍ବର 1 ତମଃ ପ୍ରଧାନରୁ ନମ୍ବର 1 ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ତଳକୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏମାନଙ୍କର କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ମଝିରେ ଅଛି ନା, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ତ ହୀରାର ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଗଳାରେ ନାଗସାପ ଆଦି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ବେଶଧାରୀ ଶଙ୍କର ଆଦି କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅମରନାଥରେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ କଥା କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର କି ଏମାନେ ପୁଣି ଏହି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଲଢ଼େଇ ଆଦି ତ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ହିଂସା କିପରି କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, କେହି ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କର ତ ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମମତ୍ୱ ରହିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଶରୀରର ଲୋନ୍ ନେଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କିପରି ଜ୍ଞାନ ଦେବି? ମୁଁ ଏହି ବୃକ୍ଷର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ ରୂପ ଅଟେ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆୟୁଷ କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନା, ବିନାଶ କିପରି ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତର ହଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ବେହଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ତ ଦାଦାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ ଅଟେ, ଅକାଳ ତଖତ ଅଟେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅକାଳ ମୂରତ ବାବାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଟେ। ଅମୃତସରରେ ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ତଖତ ଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇ ଅକାଳ ତଖତରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅକାଳ ତଖତ ଅଟେ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ଏହା କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଏକ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ବୁଝାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ପାବନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? କେହି ତ ପରମ ଧାମ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନାଟକର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯିବେ। ଯେପରି ପୋକମାନଙ୍କର ବା ମହୁମାଛିଙ୍କର ଦଳ ଯାଇଥାଏ। ମହୁମାଛିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ଥାଏ, ତା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବି ଯିବେ ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ମୂଳ ବତନରେ ବି ଯେପରି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦଳ ରହିଥାଏ, ଏଠାରେ ପୁଣି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦଳ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀର ଗାୟନ ରହିଛି, ପୁଅ କୁହ ବା ଝିଅ କୁହ, ବାବା ଆସି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ୟାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ଆତ୍ମା ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ, ପୁଣି ସେଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଚାଲିବେ। ଏହିପରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ରାଜଧାନୀ ତିଆରି ହେବ ନା।
ସମସ୍ତେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ତଳକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ନା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହେବ, ଯାହାକୁ ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସେହିମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହେବେ। ପ୍ରଜାପିତା ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ତ ଏଠାରେ ଅନେକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ତ ଏତେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି, ସେହିମାନେ ସେଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାନ୍ତି। କମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ପଛରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୂଳବତନରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା କିଭଳି ଅଭିନୟ କରିବ? ଏହା ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯାହାକି 4 ଯୁଗରେ ଘୂରି ଚାଲିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗ ଏବେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ଶରୀର ବା ଶାରୀରିକ ନାମ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ତ ଏହି ଦାଦାଙ୍କର। ବାବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ ତ ଦରକାର ନା। ମୁଖ ନ ହେଲେ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋମୁଖ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପାହାଡ଼ରୁ ତ ପାଣି କେଉଁଠାରୁ ବି ବାହାରି ପାରିବ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଗୋମୁଖ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଭାବି ପାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପାଣିକୁ ପୁଣି କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଏକ ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଭାରତ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଫରକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର କେତେ ଗ୍ଲାନି କରିଛ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି କେତେ ଅପମାନିତ କରିଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି କି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ କାମଚିତାରେ ଜଳି କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ ନା, ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି? ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ତ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହେଲା କାମ ବିକାରର। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗ 100% ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶାକାହାରୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନୁହେଁ କି ସେମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ତ ବହୁତ ବାଳବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବି ରହିଥାନ୍ତି, ଛୋଟବେଳୁ କେବେ କୌଣସି ଛି ଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ଏମାନେ ଘରଦ୍ୱାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଗୃହସ୍ଥୀ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇପାରନ୍ତି? ନା, ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ବିନା କେହି ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅବରୋହଣ କଳାର ମାର୍ଗ। ତେବେ ପୁଣି କିଭଳି ପବିତ୍ର ହେବେ? ପବିତ୍ର ହେଲେ ତ ଘରକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କେବେ ଘରଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ, ତୁମର ହେଲା ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତ ନର୍କରେ ହିଁ ଲାଖି ରହିଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଲଟକି ରହିଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳା ଦେବୀ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସା ଯାଇଥାଏ। ଶୀତଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତରେ ରହୁଛି ଉତ୍ତପ୍ତ।
ତୁମର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଶୀତଳା ଦେବୀ। ଶୀତଳା ଦେବୀ ତ ଜଣେ ହୋଇନଥିବେ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଶୀତଳ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କାମ ଚିତାରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ତୁମର ନାମ ଏଠାରେ ଶୀତଳା ଦେବୀ ଅଟେ। ତୁମେ ଶୀତଳ କରୁଥିବା, ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସିଞ୍ଚୁଥିବା ଦେବୀ ଅଟ। ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ବୁନ୍ଦା, ଯାହା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ କାମଚିତାରେ ଚଢ଼ି କଳା ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳସ ମିଳୁଛି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ। ଜ୍ଞାନ କଳସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜେ ଶୀତଳ ହେଉଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି। ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର ତ କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଶାଳା ହୋଇଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ କେହି କେହି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଥିବେ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସି ଶୀତଳ ହେବା ପାଇଁ। ଯେବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଶୀତଳ ହେବ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ପୁରୁଣା ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁ, କାହିଁକି ନା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ମୁଁ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ଶିବଶକ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭାବିଥାନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ମୃତକକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଲାଡ଼ଲେ ବଚ୍ଚେ, ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନାଦି ପାଠ ମିଳିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଟେ। ଡ୍ରାମାର ପାଠକୁ ମୁଁ କିଛି ବି ବଦଳାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତି ଗଛ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଅଧୀନ ଅଟେ। ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପତ୍ର ହଲିବ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛି। ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପୁନଃ ମଉଡ଼ମଣି ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍ ନେବାକୁ ହେବ। ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବେହଦ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍ ନେବାକୁ ହେବ। ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବେହଦ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସି ଶୀତଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କାମ ବିକାରର ଉତ୍ତାପକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ସଦାସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରେ ଲଟକି ରହୁ। ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସି ଶୀତଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କାମ ବିକାରର ଉତ୍ତାପକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ସଦାସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରେ ଲଟକି ରହୁ। ବରଦାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ମେଡାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାବାଲା ବେଗମପୁରର ବାଦଶାହ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ମେଡାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାବାଲା ବେଗମପୁରର ବାଦଶାହ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିକୁ ଭଲରୁ ଭଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ପଦକ ବା ପୁରସ୍କାର।
ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମେଡାଲ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ବେଗମପୁରର ସମ୍ରାଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ଅତୁଟ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶାର ସହିତ କହିବ ମେରା ବାବା ତେବେ ମାୟା ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅତୁଟ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶାର ସହିତ କହିବ ମେରା ବାବା ତେବେ ମାୟା ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।